میں دیکھنے والے ناظرین کو اہم معاملے سے متعلق آگاہ کریں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ہٹی پر پل کے نیچے منشیات فروشی کھلے عام جاری ہے۔ اے بی این نیوز کے سٹنگ آپریشن نے پولیس کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اے بی این نیوز کے نمائندے نے کسٹمر بن کر آئس خریدی اور اے بی این نیوز کے نمائندے کو یہ آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ بھی آئس پئیں اور آپ بھی بیٹھے ہمارے ساتھ۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں 3 ہٹی پل کے نیچے منشیات فروشی کھلے عام جاری ہے۔ اے بی این نیوز کے آپریشن نے پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اے بی این نیوز کے نمائندے نے کسٹمر بن کر آئس خریدی ہے۔ آپ کو اس اہم معاملے سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں کہ منشیات فروشوں کے اے بی این نیوز کے نمائندے کو پل کے نیچے آئس کی آفر۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر 3 ہٹی پل کے نیچے منشیات فروشی کا دھندا کھلے عام جاری ہے۔ اے بی این نیوز نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ریسرچ کی اور اس کے بعد اے بی این نیوز کا نمائندہ اس جائے وقوع پر پہنچا، جگہ پر پہنچا اور وہاں کا جائزہ لیا اور جتنے بھی منشیات فروش وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے یہ اے بی این نیوز کے نمائندے کو آفر کی گئی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ہی بیٹھ جائیں۔ آپ کو اہم معاملے سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں یہ منشیات فروشی کا دھندا کھلے عام جاری ہے۔ کراچی لیاقت آباد میں ہٹی پر پل کے نیچے دھڑلے سے منشیات فروشی جاری ہے اور کھلے عام منشیات فروخت کی جا رہی ہے۔ اے بی این نیوز نے باقاعدہ طور پر اس پر ریسرچ کیا۔ اے بی این نیوز کا نمائندہ وہاں پر پہنچا، پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اے بی این نیوز کے نمائندے نے کسٹمر بن کر آئس خریدی ہے اور منشیات فروشوں کی نمائندہ اے بی این نیوز کو پل کے نیچے بیٹھ کر آئس پینے کی بھی آفر کی گئی ہے۔ منشیات فروشوں نے یہ بھی آفر کی کہ جب جتنی منشیات چاہیں آپ ہم سے لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کراچی سے اہم معاملے سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ منشیات فروشی کا دھندا کھلے عام جاری ہے۔ پولیس کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ہے۔ نمائندہ اے بی این نیوز کراچی میں لیاقت آباد پر پہنچا اور وہاں جا کر تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا اور وہی روپ دھار کر وہاں پر گیا اور جہاں پر یہ منشیات فروشی کا دھندا کھلے عام جاری تھا اور منشیات فروشوں کی جانب سے اے بی این نیوز کے نمائندے کو یہ آفر کی گئی کہ آپ جب اور جتنی چاہیں منشیات ہم سے لے کر جا سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اے بی این نیوز کے نمائندے کو اس چیز کی آفر کرائی گئی ہے کہ آپ بھی یہاں پر بیٹھیں اور آئس کی آفر کرائی گئی ہے، جبکہ منشیات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ جب اور جتنی چاہیں یہاں سے آئس یا پھر دیگر جو منشیات آور جو اشیاء ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ بلال علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بلال، اس تمام تر معاملے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بالکل، دیکھیں ہم نے جو ہے کراچی میں کھلے عام جو ہے منشیات کی فروخت جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم نے جو اسٹنگ آپریشن کر کے پولیس کی جو کارکردگی ہے اس کا جو بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ یہ لیاقت آباد 3 ہٹی پل کے نیچے جو ہے منشیات کی فروشی بآسانی جاری ہے۔ ہم نے جو ہے کسٹمر بن کے آئس کی خریداری کری ہے۔ منشیات فروش سے جب بات کی ہے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نیچے بیٹھ کے جو پینے کی بھی آفر ہمیں کی ہے اور جب منشیات فروش سے ہم نے بات کی ان کے کہنا ہے کہ جب چاہیے جتنی چاہیے ہم سے لے کر جائیں، ہمیں یہاں پر جو ہے پولیس والے لا کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی جتنی چاہیے ہم سے لے لیں۔ کراچی میں صرف 3 ہٹی کے پل نہیں، پی آئی بی جو سینٹرل جیل ہے اس کے پیچھے پی آئی بی کالونی ہے، وہاں پر بھی جو ہے آسانی سے آپ کو منشیات مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کالج، اسکول اور دیگر جو جگہ ہے وہاں پر جو ہے منشیات آسانی سے مل سکتی ہے۔ پولیس والے منشیات فروشوں کو لا کر دیتے ہیں اور منشیات فروش آگے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ جی اچھا بلال، آپ کہیے گا آپ نے جب اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا، آپ وہاں پر گئے تو کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس کی سچویشن وہاں پر نہیں ہے اور یہ کس طرح کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کھلے عام منشیات فروشی جاری ہے؟ جی بالکل، دیکھیں لیاقت آباد 3 ہٹی کے پل کے نیچے جو ہے تمام جو منشیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے، لیکن پولیس خود جا کر جو ہے منشیات فروشوں کو منشیات بیچتی ہے، آئس بیچتی ہے اور دیگر جو گولیاں ہوتی ہیں نشاور وہ بھی پولیس ہی لے کر دیتی ہے اور جو منشیات فروش ہیں وہ آگے لوگوں کو بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹرل جیل کے پیچھے پی آئی بی کالونی ہے، وہاں پر بھی جو ہے پولیس ہی منشیات فروشوں کو منشیات دیتی ہے اور منشیات فروش آگے فروخت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گٹکے ماوے پر بھی پابندی ہے۔ پولیس جو ہے وہ پان کے کھوکھوں سے جو ہے گٹکے ماوے کے اوپر جو ہے وہ ہفتہ لیتے ہیں، کسی سے 5,000 کسی سے 4,000 روپے لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی تو بلال، باقاعدہ طور پر کیا اس حوالے سے آپ نے اس چیز پر ریسرچ کی ہے یا پھر آپ نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ یہ جو منشیات فروش ہیں یہ کتنی ایج یا کتنی عمر کے بچوں کو یا پھر لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کا نشانہ کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں منشیات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو عادی ہو جاتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا
کہ ان کو وہ کس کو دے رہے ہیں، لیکن منشیات کے میں جو لوگ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پورا اس کے ریسرچ کیا کہ زیادہ تر لوگ 18 سے 20 اور 22 سال کے جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے خاص اس میں آج کل جو ہے ملوث پائے جاتے ہیں، لڑکیاں بھی اس میں بہت زیادہ ملوث پائی جا رہی ہیں۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اتنا خاص نہیں، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے 18، 19، 20، 22، 25 سال کے جو لڑکے ہیں اور اس میں لڑکیاں بھی ملوث پائی جا رہی ہیں۔ یہ جو ٹین ایجر لڑکے لڑکیاں ہیں سب سے زیادہ منشیات میں بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں۔ جی، نوجوان جو بچے ہیں اور جو لڑکے لڑکیاں ان کی تعداد زیادہ دیکھی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایک اہم معاملہ ہے کراچی سے، اور باقاعدہ طور پر جو سٹنگ آپریشن ABN نیوز کی جانب سے کیا گیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ رات کے لائق نہیں ہے، اس طرف سے جانا پڑے گا، اس طرف سے گڑا ہوا لیا۔ آپ چلو نا، کتنے کا بول رہا ہے؟ 300۔ آپ خود بات کر رہے ہیں، کپڑے دیکھنے کیونکہ میں بی پارٹی سے لیتا تھا نا، تو وہاں تو میرے کو سب پہچانتا ہے، کیا بولے گا تو پتہ نہیں کون کہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ صحیح ہے، کیا سمجھو میں میرا دوست آیا ہوا ہے، 300 روپے کا ٹیچر چاہیے۔ ہاں، میں بولا لیا، میں نے بولا پیچھے تو بولنا دوست ہے۔ ہاں، نام کیا ہے تمہارا؟ معراج۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یاسر بھائی۔ رہائش تو جگہ خراب ہو، رات کے لائق نہیں ہے، اس طرف سے جانا پڑے گا، اس طرف سے گڑا ہوا لیا۔ آپ چلو نا، کتنے کا بول رہا ہے؟ 300۔ آپ خود بات کر رہے ہیں، کپڑے دیکھنے کیونکہ میں بی پارٹی سے لیتا تھا نا، تو وہاں تو میرے کو سب پہچانتا ہے، کیا بولے گا تو پتہ نہیں کون کہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ صحیح ہے، کیا سمجھو میں میرا دوست آیا ہوا ہے، 300 روپے کا ٹیچر چاہیے۔ ہاں، میں بولا لیا، میں نے بولا پیچھے تو بولنا دوست ہے۔ ہاں، نام کیا ہے تمہارا؟ معراج۔ آپ کو یہ دکھا رہے تھے کہ جس طرح ABN نیوز کی جانب سے یہ سٹنگ آپریشن کیا گیا ہے۔ نمائندہ ABN نیوز بلال علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال علی، باقاعدہ طور پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جو منشیات فروش ہیں وہ آفر کرا رہی ہیں کہ جانا پڑے گا، اور یہاں پر جا کر بیٹھ کر آئس خریدنے کی آفر بھی کی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ نے وہاں پر جو موجود جو آمد و رفت رہتی ہے لوگوں کی، ان عینی شاہدین سے آپ کی بات ہوئی ہے کہ یہ دھڑلے سے جو جاری ہے منشیات فروشی کتنے عرصے سے جاری ہے؟ جی بالکل، دیکھیے یہ 3 اٹی کے جو پل ہے، لیاقتآباد کے آگے جا کے 3 اٹی کے پل ہے، وہاں پر جو ہے کئی عرصے سے جو ہے منشیات فروشی کا ایک اڈا بنا ہوا ہے، اور پل کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پر کھلے عام جو ہے آسانی سے منشیات کے جو فروخت بھی کرتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پیتے بھی ہیں۔ اور اکثر یہاں پر جو ہے پولیس کی موبائلیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، لیکن پولیس والے اس پہ صرف اور اپنا جو ہفتہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، جو روز کی بنیاد پہ پیسے ہیں وہ لیتے ہیں اور چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک صرف 3 مہینے 4 مہینے پرانی بات نہیں ہے، یہ عرصوں سے جو ہے 3 اٹی کے پل کے نیچے جو ہے لوگ بیٹھ کر آسانی منشیات کی فروخت بھی کرتے ہیں، منشیات آسانی سے لے کر بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جی صحیح، بلال آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں جوائن کر چکی ہیں ماہر قانون سینئر وکیل ہیں رضیہ دانش صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ABN کو وقت دیا۔ رضیہ صاحبہ کہیے گا کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا منشیات فروشی کا، اور کراچی جیسا بڑا شہر جس میں یہ کھلے عام اور دھڑلے سے جاری ہے، اور المیہ یہ کہ پولیس کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ پیسے لے کر چپ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔
بہت شکریہ. آپ نے مجھ سے کراچی کے اور اسپیسیفکلی یہ تو اب اندرون سندھی یہ پورا منشیات کا جو سلسلہ ہے وہ پھیل چکا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 80s کے دور میں جو افغان مہاجرین کی آمد تھی تو اس کے ساتھ اسلحہ اور کلیشنکوف اور منشیات یہ ہمیں جو ہے مہاجرین کے ساتھ ہمیں جو ہے گفٹ کے طور پہ ملی. اور اب یہ اس میں سچویشن اس طرح سے ہے کہ ہماری پوری کی پوری ایک نسل جو ہے وہ اس کے اندر ڈوب چکی ہے. اچھا, یہ جو منشیات کا کاروبار ہے اس کی جڑیں انتہائی گہری ہیں اور اس کے اندر پوری ہماری پولیس کا محکمہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, اسپیسیفکلی میں یہاں پہ رینجرز کا بھی ذکر کروں گی کہ ان لوگوں کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے یہ سلسلہ, تو یہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں, کون سے طاقتور عناصر ہیں جو اس میں ملوث ہیں, کون سے عاملی ہاتھ ہیں کہ جن سے نپٹا نہیں جا سکتا. تو یہ جو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ مقامی پولیس نہیں ہے, ہمارے یہاں ادھر ادھر سے جو ہے وہ لوگ لا کے بھرتی کر دیے جاتے ہیں اور وہ پھر کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے کہ پولیس کا محکمہ کیونکہ خود انوالو ہے اس کرپشن میں اور اس پورے کاروبار میں, اس لیے ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. اگر ہمارے میڈیا کے لوگ یا اس کو دوسرے لوگ یا صحافی حضرات اس کو پوائنٹیشن بھی اس کی کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی خاص و خاص جو ہے وہ نہیں کیا جاتا, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. 2-4 لوگ ادھر ادھر سے افیم یا ہیروئن پینے والے ان کو پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد اوور نائٹ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ان کو ری ہیب کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف جاہل لوگ نہیں ہیں, اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ اس کی ایڈکشن میں. یقینی طور پر آپ نے ایک اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہمیں ایک پلاننگ کی ضرورت ہے اور پلاننگ کے ساتھ ہی اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا رضیہ صاحبہ, ہمیں جوائن کر چکے ہیں MQM کے رہنما شبیر قائم خانی صاحب. بہت شکریہ, آپ نے ABN کو وقت دیا. شبیر صاحب, کہیے گا ایک بہت اہم مسئلہ جو کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہیں, اس سے پہلے رضیہ صاحبہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے اور ہمارے کورسپونڈنٹ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا جائزہ لیا ہے, اس موقع پر پہنچ کر وہاں پر جا کر بالکل آئس کے نشے جو منشیات فروش ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر, اور یہ دھڑلے سے جاری ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہے اور دوسری بات یہ کہ پولیس کی انوالومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, آپ نے بجا فرمایا کہ پولیس کی انوالومنٹ. دیکھو, کراچی ایک بڑا شہر ہے. یہ وبا, یہ بیماری صرف کراچی میں نہیں ہے بلکہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پنجاب میں کیا ریشو ہے, KP کا کیا ریشو ہے, بٹ یہ کہ سندھ میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ منشیات کا جو استعمال ہے وہ سندھ میں زیادہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہیروئن ہے اور پھر دیگر جو منشیات وہ بھی منشیات کے زمرے میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گٹکا ہے, مین پوری ہے, سفینہ ایک چھالیا ہے, ماوا ہے. اب یہ وہ چھالیاں وہ جو کہ انڈیا سے اسمگل ہو کر آتی ہے. سوال یہ پیدا تو یہ چیزیں پہنچ کیسے جاتی ہیں کراچی تک. اب اتنے ادارے ہیں جو مامور ہیں جو تنخواہیں لیتے اس بات کی لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ایکسائز یہاں پر موجود ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ, کوسٹ گارڈ موجود ہے, رینجرز موجود ہے, پولیس موجود ہے. اس کے باوجود بھی یہ بڑا ایک المیہ ہے. اور آج ہم اس کو ڈسکس کریں کہ کراچی میں سرے عام پلوں کے نیچے بیٹھ کر لوگ جو منشیات استعمال کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو متعلقہ تھانے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کر ان کو کسی ایسے سینٹر میں ڈالیں, ان کا علاج کروائیں. لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے, سب بہرحم لوگ ہیں کیونکہ ان کے بچے انوالو نہیں ہیں شاید, تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. لیکن یہ کتنا بڑی تکلیف دہ بات ہے, کسی گھر میں اگر کوئی بچہ یا بچی کوئی منشیات استعمال کرنے لگ جائے تو وہ پورا گھر ہی تباہ ہو جاتا ہے. جی, یقینی طور پر آپ نے ایک چیز کا ذکر کیا شبیر صاحب کہ متعلقہ تھانوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے, لیکن یہاں پر صورتحال یہی ہے اور سوال بھی یہی ہے کہ انفارچونیٹلی متعلقہ تھانے اور پولیس والے ہی اس ساری صورتحال میں انوالو ہیں. دیکھو, یہ بالکل آپ نے بالکل اس میں کوئی مطلب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر پولیس یہاں پر صحیح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کرائم اور جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر کرپشن اتنی انوالو ہو چکی, اتنی صلاحیت کر چکی ہے, تو اس پیسے کے بل بوتے پہ چاہے ملک میں کچھ بھی ہوتا رہے. میں نے کہا نا کہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے. اب 16 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے
और ये इस वक्त हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुताल्लिका जो SSPs हैं या मुताल्लिका जो थानेदार उनको कहें सख्ती के साथ, लेकिन ऊपर से नीचे तक हर शाख पे उल्लू बैठा है, गुलशन का जानू, वो वाली एक बात है। तो यहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हैं। आप पता है जो लोग गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मैनपुर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के मुंह में कैंसर हो रहा है, या हॉस्पिटल में आप जाके देखें, कैंसर वार्ड में आप देखें, आप रेशियो निकालो तो सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं कैंसर में वो मुंह के कैंसर से होते हैं। जो लोग छाली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग गुटखा, मैनपुरी, मावा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रोकने वाला नहीं है। सारे आम बिकती है, सारे आम बिक रही है, आइस है, हेरोइन है, दीगर मंशियात है। तो कोई तो इसको ऑन करे। अब ये पुलिस भी ऑन नहीं करेगी, ना कोस्ट गार्ड ऑन करेगी, ना रेंजर्स, ना पुलिस करेगी, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये कराची तक पहुंच कैसे जाती है? मैंने कहा कि बड़ी अजीब ही बात है ये। तो इस मुल्क में कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून तो है बाकायदा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट नहीं होता, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब हम ये बड़े दुख और कर्ब के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुद इत्तेफाक से मैं मिनिस्टर एक्साइज रह चुका हूँ और अल्लाह जानता है कि मैं 14 माह मिनिस्टर एक्साइज रहा था। जो कुछ मुमकिन हो सका हमने किया, लेकिन 14 माह में हम क्या कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म कर सकते हैं हम? तो ये चीजें मैं यही कहता था कि कराची एक चीज मंशात वहां से अगर चलती है खैबर पख्तूनख्वा से इलाका गैर से, तो वो सिंध तक कराची तक पहुंचने में पता नहीं पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 37 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके वो सिंध में दाखिल होते हैं। और फिर वो जो यकीनी तौर पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि सवाल ये है कि यहाँ तक पहुंचाई कैसे जाती है, यहाँ तक ये चीजें, इन चीजों की रसाई मुमकिन कैसे होती है। आप साथ ही रहेगा। शबीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुर्रमशेर जमान साहब, रहनुमा PTI, बहुत शुक्रिया आपने ABN को वक्त दिया। खुर्रम साहब, कहिएगा आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, जो इशू है, ये बहुत पेचीदा मसला है, माशरती मसला है हमारा, जिसमें एक बड़ी तादाद है नौजवान नस्ल की। वो नौजवान नस्ल जिसने हमारे मुस्तकबिल को, मुल्क को रोशन करना है, वही मुनशियात के आदी होते जा रहे हैं और धड़ल्ले से ये कराची में जारी है अरसों से। असल में देखें, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूं कि चलें सियासत से हट के एक बहुत अहम मामला है जिसके ऊपर आपने बात की है। और आपको याद हो, आपके सीनियर रिपोर्टर्स बताएंगे कि 2013 से 2023 तक सिंध असेंबली में एज एन MPA इस इशू को बहुत बार मैंने हाईलाइट किया है। मिनिस्टर होते थे मुकेश चावला साहब, जिनके कान में कभी इस बात को हम जो है ना बिठा नहीं सकते थे, और हमेशा वो आए बाएं शाएं कर देते थे। कराची के इलाके में उनको बताता था कि कौन से इलाकों के अंदर खुलेआम आइस और हर किस्म की जो है ना ये नशाई चीजें बिक रही हैं। ये कहना बहुत ज्यादा गलत है कि पंजाब से आ रही है या किसी और सूबे से आ रही है। ये सारी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसको रोकने वाला कौन है, जिम्मेदार कौन है? आज का जिम्मेदार शजील इनाम मेमन जो मिनिस्टर हैं एक्साइज की, उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हद तक और बयानात की हद तक था। सारे इलाके भरे में यहाँ पे क्लिफ्टन में खुलेआम बिक्री है। मजे की बात, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक जो है ये मामला पहुंच चुका है। रोकने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं, इंटरेस्ट किसी का नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि सिंध के जो है मुराद अली शाह साहब वो उसके ऊपर अपने इनिशिएटिव लें। आपकी नस्लें तबाह हो रही हैं, हर किस्म का नशा खुलेआम अवेलेबल है। यहाँ पे पार्टीज होती हैं, पार्टीज में बच्चे बेच रहे होते हैं, कॉलेज में बिक रही हैं, यूनिवर्सिटीज में बिक रही हैं, अड्डे बने हुए हैं, उन अड्डों पे बच्चे जाते हैं, रात को जाके कलेक्ट करते हैं। पहले तो रोना खाली शराब का था, उस पर भी हमने बहुत शोर मचाया, अब तो हर किस्म का नशा आ गया है। सो अगर हम इन चीजों में पड़े रहेंगे कि पंजाब से आ रही है, KP से आ रही है, तो आप रूट कॉज तक पहुंच नहीं सकेंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए खाली मिनिस्ट्री एक टैग के लिए नहीं होती, उस पर काम भी करना पड़ता है। खाली बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दूसरी सियासी जमातों के ऊपर तनकीद नहीं की जाती है। आप अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। जो पिछले मिनिस्टर थे चावला साहब, उन्होंने ड्रग्स की खात्मे के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, पहला भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा कारोबार है, छोटा नहीं है, ये अरबों रुपए का कारोबार है जो सालाना जो है ना उसके रोल ओवर होता है। हर SHO को ये मालूम है कि उसके इलाके में कौन सा बंदा जो है वो ये नशावर चीजें बेच रहा है। हर SHO को पता है, हर थाने को पता है, हर कोई जानता है, कोई चीज छुप के नहीं हो रही है, ये सारे काम खुलेआम हो रहे हैं। आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और बात है जो कि अभी तक हाईलाइट नहीं हो रही है, ये वेपिंग जो स्टार्ट है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। अब वेपिंग की जो लिक्विड्स हैं उसके अंदर जो है गन्स डालनी शुरू हो गई है। हर बच्चे के जेब में आप देखें कॉलेज के, उसके बैग के अंदर आपको वेपिंग मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सो वेयर आर वी हेडिंग? कौन रोकेगा? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, क्योंकि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 16-17 साल से। सो दे हैव टू लुक इनटू इट। और हम सबको, जिस तरह आपके चैनल ने इसको हाईलाइट किया, बाकी मैं चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ड्रग्स के इशू को हाईलाइट करें और हमारी नस्लों को बचाएं। इन बच्चों ने पढ़ना लिखना, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना, ये नशों में पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर ये इतने हाई डोज ये ले लेते हैं, फिर ये जो है ना इनके गाड़ियों में एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, गोलियां मार रहे होते हैं, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, होश में थोड़ी होते हैं फिर ये।
जी, यकीनी तौर पर खुरम साहब, जैसे आपने कहा है और इससे पहले शबीर कायम खानी साहब ने भी यही बात की है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर अरसे से हुकूमत कर रही है, और जैसे शर्जील इनाम मेमन साहब वो बातें तो करते हैं मवाजने की कि हम मवाजना कर लेंगे हर सूरत हाल का, लेकिन ये जो इशू है इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। और आप क्या समझते हैं, तो फिर अभी जो यहाँ पर हुकूमत है यानी कि पीपल्स पार्टी, उसको किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए और इसका सद्भाव कैसे मुमकिन है? अरे पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे जो है स्ट्रीट क्राइम नहीं खत्म कर पा रही है, कच्चे के डाकू नहीं खत्म कर पा रही, पक्के के डाकू, यहाँ तो एक कोई पुरसाने हाल ही नहीं है इनका। तो आप मुझे बताएं ना कि क्या इनके सामने क्या रोना डालेंगे। सो अगर ये खत्म करना चाहते हैं तो मैं बहुत आसानी से आपको बता दूं कि मंशियात का खात्मा सिर्फ एक SHO काफी है, वो भी जो है अपने इलाके के अंदर खत्म कर सकता है। IG साहब जो है उनको बहुत दफा ये कहा, असेंबली के अंदर मैं आपको बताऊं कि कॉल अटेंशन हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो, चाहे वो रेजोल्यूशंस हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, हर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है। लेकिन मैंने अपने 10 साल में एज एन MPS असेंबली में ये फील किया कि ये हुकूमत जो है ना चाहती ही नहीं है कि इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो, उनको ठीक किया जा सके। अगर एज एन अपोजिशन मेंबर कोई पब्लिक इशू को हाईलाइट करता है तो हंसी मजाक में बकवास करके जो है ना उसको खत्म कर दिया जाता है। और तो हम तो जगहें बता रहे हैं, अभी भी जो फॉर्म 47 के बेसिस पे MPs आए हैं उनसे पूछे, वो भी आके बताएंगे कौन कौन से इलाकों में। मेरे एज एन MLA मैं आपको पूरे एरिया बता सकता हूँ कि कौन कौन से इलाके के अंदर जो है यहाँ पे नशा बिकता है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आप इन्वॉल्व करें, वही आपको बताएंगे। हर जगह आइडेंटिफाइड है कि कहाँ पे जो ना ड्रग्स बिक रहे हैं, कोई छुपी बात नहीं है, क्योंकि खुले आम बिक रही है, छुप के नहीं बिक रही है। घरों में अब तो डिलीवरी स्टार्ट हो गई है, और क्या करेंगे आप? जी, माशरा तबाह कर दिया है इन्होंने। जी, हमारा माशरा तबाह हो रहा है। लेकिन खुरम साहब, आपने एक चीज़ हाईलाइट की कि अगर हम पहला इनिशिएटिव देखें तो इसमें SHO जो है वो उसकी मार है, वो तमाम तर सूरत हाल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अलमिया यहाँ पर यही है कि इस तरह की जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। वो पैसे ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो है तमाम मामले को रफा दफा कर देते हैं और कोई जो है वो आगे कदम नहीं उठाया जाता, ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो फिर जो बात शबीर कायम खानी साहब कर रहे थे कि सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचती कैसे, और इस चीज़ का आपने भी जिक्र किया कि ये यहीं पर ही है जो इनकी जो है सारी खरीदो फरोख्त भी हो रही है और बन भी रही हैं। जी देखिए, मैंने आपसे बताया कि प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है। बहुत सारी टीवी चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिन्होंने इनके गोडाउन में, इनकी फैक्ट्री में छापे मारे जाके। वो कराची शहर में, सिंध के अंदर है। अब तो देखें ये इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि इतना टाइम थोड़ी कि पूरे दूसरे सूबों से ये इसको इम्पोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। अभी मैंने आपसे कहा कि ये कॉलेज के जो बच्चे हैं, इनकी जो पार्टीज हो रही है, वहां पे जाके देखें क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा, माँ बाप क्या करें? यहाँ तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि अगर एक बच्चा नशे में होगा तो उसको एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये आइस वगैरह देना बंद कर दी जाती है, उनको कहा जाता है कि हमें एक और जो नया बंदा, एक और नया कस्टमर ला के दो। बच्चे घराने तबाह हो गए हैं, लड़कियां इसके अंदर जो हैं वो एडिक्ट हो गई हैं। तो इसको प्लीज रोका जाए, इस पर इनिशिएटिव लिया जाए। जो एरिया के SHOs हैं, अगर उनके एरिया के अंदर किसी कंप्लेन आती है कि वहां पे खुलेआम बिक्री है या छुप के बिक्री है, उस SHO को आप सैक करें, फॉर गुड सैक करें, उसके बाद 5 साल का बैन लगाएं। और कोई तरीका नहीं है, एक ही रास्ता है, क्योंकि उसी के पास इख्तियारात है, वही जानता है, सारा निजाम उसके सामने है, उसको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसको रोकना। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, रियासत चाहेगी, मैं समझता हूँ कि हर चीज को रोका जा सकता है। देखिए ना, जो सियासी जमातों के वर्कर्स के ऊपर तो आप घरों पे भी छापे मारते हैं, आधी रात को उनके घरों में घुस जाते हैं, उनके कारोबारों को बंद कर देते हैं। हमने देखा ना अपनी आंखों से। तो इनके कारोबार तो नहीं बंद कर सकते आप, इनके घरों में आप नहीं घुसते। जी, अब ये एक इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है और इसको रोकना बहुत ज़्यादा। आप हमारे साथ ही रहेगा। शबीर कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर साहब, जैसे कि खुरम साहब ने एक चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत यहाँ पर अरसे से है, वो एक स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म नहीं कर सकी, कच्चे के डाकुओं के हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकी। तो फिर ये मसला तो दहाइयों से चलता आ रहा है। बिल्कुल बजा फरमाया, खुरम साहब ने भी सही बात की है। असल बात ये है कि मैं अब क्या बताऊं, अब जो सईद गनी साहब हैं, यहाँ के जो वजीर हैं और एक सीनियर वजीर हैं, काफी अरसे से हुकूमत में चले आ रहे हैं। ये खुरम साहब को भी पता है, उनके इलाके में आप जाके देखें चेनेसर गोट, आप अपने अपने नुमाइंदे को वहां पर भेजें और वहां पे इन लोगों को इंट्रोड्यूस करें और वहां पे एक स्टोरी बनाएं कि किस तरह से वहां मंशियात खुलेआम बिक रही है। शायद सईद गनी साहब को नहीं पता है। अब मैं किस किस की मिसाल दूं? सॉरी। तो बात ये कि जो IG साहब हैं वो स्ट्रिक्टली एक ऑर्डर पास करें तमाम SSPs को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सिंध के जो, और उसके बाद तमाम SSPs को, जहां भी अगर मंशियात बिक्री होगी खुलेआम तो या छुप कर, तो उनको उन SH को ना सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार करके उनको पाबंद सलासल किया जाएगा, ताकि फिर उनको पता चले।
कोई तो ऑन तो करे ना। अगर इस तरह से हम टीवी प्रोग्राम कर, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक प्रोग्राम किया, ये बहुत अच्छी बात है। असल में अवेयरनेस की भी जरूरत है कि हम स्कूल में, खासकर स्कूल में, कॉलेजेस में लेक्चर दें, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर बताएं, अवेयरनेस दें कि इससे क्या नुकसान हैं। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसा चल रहा है मुल्क चल रहा है। 77 साल हो गए मुल्क में, मुल्क का एक इतना बुरा हाल हो चुका है, महंगाई के चले लोग दब रहे हैं। दूसरा फिर ये जो आज जिस टॉपिक पे आप बात कर रही है मंशियात, तो मंशियात तो बिल्कुल आम हो चुकी है। आप चल के देखें सिंध के दूर दराज इलाकों में, आप जाके देखें, आपको अफसोस होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैंने कहा ना, ये जो मैंने गुटके की बात की, आप यकीन करें वो गुटके को अगर आप टब में छोड़ दें जहाँ भी बनता है, दूसरे दिन उसमें कीड़े पड़े हुए होते हैं जी। इस किस्म का। पता नहीं कौन सा वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो लोग खाएंगे, जाहिर है फिर उनके मसूड़े, उनके दांत, उनके गले में, तो फिर कैंसर जो क्या होगा ये। अब उन मासूमों, इसलिए कि तालीम नहीं है सिंध में तालीम नहीं है। सिंध के अंदर लोग, मैं क्या बताऊं आपको, सिंध ने जो हजारों अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं तालीम के ऊपर, इस बजट के ऊपर, ये पैसे तो इन्होंने दुबई मुंतकिल किए हैं, दीगर ममालिक में मुंतकिल किए हैं। एजुकेशन पे तो पैसे लगे ही नहीं। अगर एजुकेशन पे पैसे लगते तो सिंध के बच्चे आज वो सिंध के ज्यादातर बच्चे, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि सिंध को जाहिल है, पढ़े लिखे लोग भी है, पढ़े लिखे बच्चे भी, बट ये कि रेशियो अगर आप निकालें तो सिंध में आप देखें कि स्कूल नहीं है वहां पर। अगर स्कूल है, बिल्डिंगें गिरी हुई है वहां पर, और वहां पर गधे बंधे हुए हैं, ये तो इनका विजन है। तो बात ये है कि मासूम बच्चों को कौन बताएगा कि ये तुम्हें ये इस्तेमाल से तुम्हें कैंसर हो जाएगा, कल को तुम मर जाओगे, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह से ये मुल्क चल रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, खासकर ये पुलिस की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और वो जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अपने हल्कों के अंदर जाएं और आवाम के अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करें, बच्चों के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी आ सकती है। उसके नुकसान का हम बताएं तो सही, जब किसी को नुकसान का बता ही नहीं रहे, सब लोग बेचने में लगे हो, तो फिर यही हाल होगा, फिर क्या होगा। ठीक, जिम्मेदारी अब ये सब की है। तो अब इस मुतालिक आप क्या समझते हैं शबीर कायम खानी साहब कि कानून किस तरह के बनाए जा सकते हैं और किस तरह के कानून को फिर इम्प्लीमेंटेशन उनकी कराई जा सकती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत से असम्बलियों में भी बातें होती रही, ये इशू उठाया जाता रहा, लेकिन इसके ऊपर फिर बाद में कोई ज्यादा इसके साथ इसको लेकर नहीं चला जाता, कोई इकदाम नहीं किए जाते ताकि इसका सदेबाब हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह के कानून होने चाहिए जो इसको रोकथाम इसकी मुमकिन हो सके? देखिए जी, कानून तो मौजूद है ना, आइन में कानून भी मौजूद है, तमाम चीजें। अच्छा, इस थानेदार को भी पता है कानून के, जब वो एफआईआर काटते हैं दूसरों की, तो उसमें उनके जो लिखे होते हैं एफआईआर के अंदर, सेक्शन लिखे होते हैं, सबको उनको पता है कानून। असल बात है अमल दरामद का, इम्प्लीमेंट का, कि वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। जहां भी मंशियात बिक रही है, जहां भी गैर कानूनी जो धंधे हो रहे हैं, तो उनको रोके तो बेहतर हो सकता है। अभी जिस तरह ये स्टोरी जो आपने आज जो कर रही है, तो मैंने कहा कि पुल के नीचे नहीं बल्कि रोड पे, ये बिल्कुल जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सईद गनी साहब का जो हल्का है कैनिस्टर कोर्ट मेन रोड है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, एनएमसी, काला पुल के पास ब्रिज के ऊपर सरे आप मैं तो रोज देखता हूँ, जाते हुए वहाँ पे गुजरता हूँ, वहाँ पे बैठे होते हैं लोग, ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं मेन रोड के ऊपर। क्या पुलिस का गुजर नहीं होता वहाँ पे? क्या उन गुजरा को गुजर नहीं होता? क्या किसी को दर्द नहीं है? रोक नहीं सकते इसको? नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं, इसलिए कि सबकी गाड़ियों के ब्लैक शीशे हैं, वो वहां से गुजर जाते हैं, किसी को एहसास ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुल्क के अंदर। तो ये मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये बड़ा एक तकलीफदेह अमल है। ये वही जानता है जिसके घर में खुदा ना करे कोई, अगर कोई बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है किसी मंशियात के अंदर, खासकर अब तो ये बड़े दुख की बात है, अब तो शहर में नौजवान बच्चियां ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आइस इस्तेमाल हो रही है, वहां बिक रही है। वहां के हमें तो यहाँ तक भी इतलात है, वहां के स्टाफ के लोग भी, कई स्टाफ के लोग भी मुलविस हैं। तो क्योंकि ये पैसा है ना, पैसा इंसान को बेईमान बनाता है, तो इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, धंधे सारे हो रहे हैं सारे दीगर ममालिक। अच्छा, पंजाब में क्यों नहीं गुटखा, ये मैनपुरी या मावा या सफीना वहां नहीं हो रहा, तो यहाँ सिंध में क्यों हो रहा? खास ये दावे तो करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने अच्छे हॉस्पिटल बना दिए। भाई इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय लफाजी के, सिवाय अपने जबान खाली इन्होंने इस्तेमाल की है, बाकी इन्होंने अमलन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं किया। सिंध की आवाम को इन्होंने मायूस किया है। सिंध के शहरी इलाके के लोग तो वैसे ही मायूस हैं, बेरोजगार हैं, उनको जॉब मिल नहीं रही है पढ़े लिखे नौजवानों को। लेकिन सिंध के जो रूरल एरियाज के जो नौजवान हैं वो भी बेरोजगारी में, क्या करें लोग? तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातें करवा लो, 16-17 साल में इन्होंने बातें ही की हैं, इन्होंने करप्शन किए, इन्होंने कोई अमली काम नहीं किया, इन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया जो बता सकें कि हमने ये काम किया है, सिवाय महज दावों के। दावों से तो मसला नहीं होते ना। हमारी जिम्मेदारी ये तो नहीं कि महज हम झूठ बोलें और दावे कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुझे अफसोस होता है कि किस तरह जो लोग अब भी अगर इनको वोट दे रहे हैं तो अल्लाह ताला ही उन्हें हिदायत दे,
अल्लाह ताला ही हिदायत दे कि जो ये लोग वोट इनको दें जो लोग दर्द रखते हो आवाम का, जो लोग काम करना चाहते हो आवाम का। लेकिन इस तरह से अगर आप वोट भी देंगे और ये मुंतखब होकर आते रहेंगे तो फिर सिंध अक्सर सूरत होती रहेगी। अब तारीख उठा के हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये पहले कभी नहीं होता था सिंध में। ग्रेजुअली सिंध में बजाय बेहतरी आने के अबतरी आई है, खराबी पैदा हुई है। कोई किसी चीज में देख लें आप, किसी निजाम में देख लें आप एजुकेशन में देख लें, आप हेल्थ में देख लें, आप इरिगेशन में देख लें, आप कराची को आप देख लें। बारिश में हालिया बारिश में कितने रोड टूट गए हैं, जो करप्शन के इन्होंने जो ठेके दिए हैं, इन्होंने कॉस्मेटिक के ऊपर काम किया, सरकारी की, और सारे काम खत्म हो गए, रोड टूट गए बिल्कुल। घंटों घंटों लोग अजियत का शिकार है, अपने घरों को नहीं पहुंच सक रहे। जरा सी बारिश होती है कराची में और रोड टूट जाते हैं, घंटों घंटों लाइट नहीं है, पीने का पानी यहाँ पर मौसर नहीं है, कहाँ जाए लोग, ट्रांसपोर्ट की सहूलत यहाँ पर मौसर नहीं है। तो कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो ये एक सवाल है